It's a really a proud moment. நெல்லூர்னாலே எனர்ஜி, எல்லா எனர்ஜெட்டிக் கன்சல்டன்ஸும் நெல்லூரில் தான் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பேசிக்கலி ஐம் ஃப்ரம் கேரளா, பாலக்காட். ஸோ கேரளாவில் எல்லாமே நல்லா தெரியும். இங்கே நல்லா எனர்ஜி இருக்கிற நிறைய கன்சல்டன்ஸ் வந்து சிறப்பாக பண்ணிட்டு இருக்குங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் தான் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே கை கொடுக்கும். காலேஜுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எல்லா கன்சல்டன்ட் நண்பர்களுக்கும். நம்ம we all are belongs to education consultancy field. So we all are working together for a same goal where the management also trying. So I heard Nellore is the most potential and energetic consultants are there. So happy to be here, one among you. So we mainly aim unity by conducting such programs, such events, which will support us big business expansion to us and all colleges, to all of our colleagues, and there is no restrictions. We have to do pan-India and international admission. There is no restriction inside Nellore, inside Vijayawada, inside Andhra. So we belongs to a big country, so we have to give hands to all state consultants, and we have to give importance to unity, strength. Thank you so much giving such a wonderful opportunity. Thank you, sir. Thank you so much. విద్యావేత్త వంగపెంచలయ్య గారికి నెక్స్ట్ ఇంత పెద్ద ఈవెంట్ మేము 10 సంవత్సరాల ముందే కేరళలో చూసాం. మనోజ్ మాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్. సో కేరళలో ఇటువంటి ఈవెంట్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తక్కువైనాయి అనుకున్నాం మేము అప్పుడు. అటువంటి ఈవెంట్ని నా నెల్లూరు డిస్టిక్లో ప్రసాద్, అందరు ప్రసాద్ అంటారు, సోమశేఖర్ అంటే మేము ప్రసాద్ ఏమంటామంటే విద్యా చాగంటే అంటాం. ఇతనుకున్న నాలెడ్జ్ని సోమశేఖర్తో కలిసి నెల్లూరులో ఇంత పెద్ద ఈవెంట్ చేస్తాడని మేము అనుకున్నాం, కానీ ది బెస్ట్గా చేశాడు. నైట్ వచ్చి చూసాం మేము. సో ఎనీవే అన్ని ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి మీ దగ్గర ఉన్న ఫెసిలిటీస్ మా నెల్లూరు విద్యార్థులకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళ భవిష్యత్తుకి ఉపయోగపడాలని. మా నెల్లూరు జిల్లా ఎప్పటికీ టాప్ అండి, ఓకేనా? ఎందుకంటే విద్యా సంస్థలు అది ఆదిశంకర కానీ నారాయణ కానీ ఈరోజు ఫారిన్లో ఎంతోమంది సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్నారు అంటే ఇండియా మొత్తం నుంచి నారాయణ విద్యా సంస్థలు కూడా ఇంటర్మీడియట్లో అంత స్టాండర్డ్స్ ఉండబట్టి నెల్లూరు ఆల్వేస్ గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వెంకట్ అంటారు అందరూ, కానీ వేల్స్ వెంకట్ ఒక విద్యా సంస్థ ముందు తన పేరును వచ్చే విధంగా హార్డ్ వర్క్ చేసిన వెంకట్కి, మిగతా అందరికీ, టీం అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. My name is Tirumurthy. I am the Managing Director of Sri Shanmuga Educational Institutions from Tiruchangode and Salem district. So we have a group of institutions: engineering, pharmacy, nursing, allied health sciences. We have a group of institutions, and what we do is uniquely is we offer dual degree program with abroad. For example, engineering we do it with Malaysia. For paramedical we do it with Australia and Portugal. So we focus on entrepreneurship development and also on placement. That's our core objective. And my background is I myself from IT background. I worked in US for 25 years and I'm now running the institution. Thank you, and it's been glad to see all of you here. Thank you for the opportunity. I think we have seen lot of expos in maybe nationally and internationally, but today whatever we are seeing, this infrastructure provided by Mr. Prasad and his team, Somsekhar, and under the leadership of Mr. Venkat, they have meticulously worked. Chala baga work chesaru. They have well designed the entire stalls. Very good. No way inferior to the international expos. And we have to say first congratulations to the NECA team. First time you got the impression, Mr. Prasad. You all got first impression. It's the best impression for the Mega Expo. Really, not the infrastructure, the facility which is giving to the students of +2 passed out and going for their own career, choosing their career in engineering, medical or other courses. Definitely, it is an opportunity for the parents and students to have the doubts to be clarified in this occasion.
because majority of the big universities, deemed universities are participating, autonomous colleges are participating, affiliated colleges are participating. So they will explain their own strengths and weaknesses to the students. Students and parents will know about the strengths of the different universities, different educational institutions in the country, so that they can choose best institute, best course, best pedagogy for their future career. So it's an opportunity. It is provided by NECA in Nellore, and maybe students participating from throughout the state. All will be benefited. So I say congratulations in this regard to the organizers of the NECA and his friends and cordial members of the education consultants. Thank you very much. నమస్కారం అండి, నా పేరు సుబ్బరాయుడు. నేను ప్రత్యూష ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నాను, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. మేము వచ్చేసి తమిళనాడులోని చెన్నై ప్రత్యూష ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చాము. ఈ సంస్థ అఫిలియేటెడ్ బై అన్నా యూనివర్సిటీ కింద వస్తుంది, అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూషన్, పర్మనెంట్ అఫిలియేటెడ్ అన్నా యూనివర్సిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్. మా యాజమాన్యం శ్రీ పి రాజారావు సార్ ఇచ్చినటువంటి గైడ్లైన్స్తో 2001 నుంచి 2025 వరకు వర్క్ చేస్తూ మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తున్నాము స్టూడెంట్స్కి. అటు అబ్రాడ్ కానీ ఇండియాలో కానీ టాప్ సిటీస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు మా యొక్క స్టూడెంట్స్. అంతేకాకుండా మన సంస్థలో భావితరాలు కావాల్సినటువంటి కోర్సెస్ ఉన్నాయి, యూజీ కోర్సెస్, పీజీ కోర్సెస్ అండ్ పిహెచ్డి కోర్సెస్ ఉన్నాయి. అడ్మిషన్ తీసుకోవడానికి మన ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఎటువంటి రిటర్న్ టెస్ట్ ఉండదు. సో ఈ రాయలసీమ ప్రాంత విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులకు ఇది ఒక మంచి గొప్ప అవకాశం. ఎర్లీ బర్డ్ ఆఫర్ కింద ఈరోజు కానీ రేపు కానీ అడ్మిషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఏదైనా ఫీజులో రాయితీ ఇవ్వడానికి మా యాజమాన్యాలు సహకరిస్తాం. నా పేరు చైతన్య రెడ్డి, నేను అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ కిష్కింద యూనివర్సిటీ. మా యూనివర్సిటీ గురించి చెప్పాలి అంటే మాది 50 acres క్యాంపస్ అండ్ విత్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 3 years వీఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ 3000+ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ది క్యాంపస్. అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెరీ దగ్గరగా లొకేట్ అయిన యూనివర్సిటీ మాది. ఓన్లీ 20 to 25 kilometers వీ హ్యావ్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ అట్ వన్ సైడ్ అండ్ అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ కూడా ఇంకొక సైడ్ ఉంటుంది. అండ్ 20 to 25% ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ. And we are having very good infrastructure related to computer labs, physics, chemistry, electronics labs, and my courses vachesi BTech in CSE AIML, electronics and communication, electrical and electronics, and pharmaceutical engineering ani. And we also have BCom, BCA, BBA courses also, and masters lo koste MBA, MCA, MTech, and మాకు డాక్టరల్ కోర్సెస్ PhD ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్, మేనేజ్మెంట్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నా పేరు కిరణ్ కుమార్ అండి. ఐ హెడ్ మార్కెటింగ్ అండ్ కార్పొరేట్ రిలేషన్స్ కిష్కింద యూనివర్సిటీ. కిష్కింద యూనివర్సిటీ 2023లో స్టార్ట్ అయింది. బట్ మన గ్రూప్ వచ్చేసి 34 years నుంచి ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాము. దాదాపు 8 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ అరౌండ్ 15,000 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు మా క్యాంపస్లో అక్రాస్ బళ్ళారి ఇన్ వేరియస్ కోర్సెస్. మా యూనివర్సిటీ అండ్ మా గ్రూప్ స్పెషలైజేషన్ ఏమంటే ఫ్రమ్ కేజీ టు పిహెచ్డి వీ ప్రొవైడ్ ఎడ్యుకేషన్. ఇవాళ నెల్లూరుకు వచ్చి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిలర్స్ ఈవెంట్ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసింది. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ద రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది. ఇక్కడ పొద్దున్న నుంచి చాలా విజిటర్స్ వచ్చారు, ఈవెన్ కన్సల్టెంట్స్ వచ్చారు, స్టూడెంట్స్ ఆల్సో వస్తున్నారు. అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ వీఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దిస్ ఈవెంట్. తక్కువ ఇలాంటి ఎక్స్పోజ్ జరుగుతాయి, వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ మెనీ యూనివర్సిటీస్ అండ్ కాలేజెస్ అట్ వన్ ప్లేస్ కదా. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? ఇన్ని స్టాల్స్ విజిట్ చేస్తున్నారు కదా, వాళ్ళది మీరు ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, మీకు దాని నుంచి వచ్చే పాజిటివ్ ఇన్పుట్స్ ఎలా అనిపిస్తున్నాయి? మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేసుకుంటారా మాతో? ఇంటర్ తర్వాత ఏం చేయాలని పెద్దగా తెలీదు. ఇక్కడికి వచ్చాక డిఫరెంట్ కోర్సెస్ గురించి ఇప్పుడే తెలుసుకుంటున్నాము. ఇంకా చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. బీటెకే కాకుండా అందరు ఇంజనీరింగ్ ఇలాగే ఉంటాయి, ఇంకా ఉన్నాయి అని ఇప్పుడే కొత్తగా తెలుస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చాక. ఓకే, మన తెలుగు స్టేట్స్ పిల్లలు వేరే స్టేట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ కదా. సో వాటి గురించి అడిగారా, మాట్లాడారా? వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే వాటి గురించి, ఫుడ్ గురించి, ఫీజ్ రీఇంబర్స్మెంట్, ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా కోర్సెస్ ఉంటే కొత్త కోర్సెస్ గురించి, ఇంకా ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి సిఎస్సి కాకుండా వేరే బ్రాంచెస్, వాటి గురించి అలా. ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? ఎక్స్పోలో ఎన్ని స్టాల్స్ విజిట్ చేస్తున్నావు కదా, నువ్వు వెళ్ళిన ప్రతి స్టాల్లో వాట్ ఆర్ ద పాజిటివ్ థింగ్స్? అంటే ఇక్కడ 100% ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు.
మంచి కాలేజెస్ అని చెప్తున్నారు, బాగా అనిపిస్తుంది. మీకు ఒక ప్లేస్మెంట్ ఒక కంపెనీలో కావాలి అంటే మీరు దానికి తగ్గ పర్సెంటేజ్ తీసుకోవాలి కదా. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు అడగండి. ఇంకా చాలా స్టాల్స్ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ గో విజిట్ అండ్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. సో మీకు ఈ ఎక్స్పో ఎలా అనిపిస్తుంది? ఎన్ని స్టాల్స్ విజిట్ చేశారు? ఏమేమి అడిగారు వాళ్ళని మీ డౌట్స్? ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్టేట్స్ కవర్ చేసామండి. మొత్తం 4 స్టేట్స్ దాకా వచ్చినాయి. అందరు కూడా చక్కగా వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పాస్ ఆన్ చేస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా వాళ్ళ డౌట్స్ అన్ని కూడా క్లారిఫై చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ప్లేస్మెంట్స్, అక్కడ వాళ్ళ ఫుడ్ ఐటమ్స్, వీటన్నిటి మీద ఇదంతా కూడా బాగా ఎంక్వైరీ చేసుకొని చేస్తున్నారు. నిజంగా ఈ విధంగా కండక్ట్ చేయడం అనేది చాలా మంచి పరిణామం. నా ఇదేంటంటే అందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటే చాలా మంచిదండి. సో యూజువల్గా ఇలాంటి ఎక్స్పోస్ చాలా తక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి, వేర్ వీ కెన్ గెట్ మల్టిపుల్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ కాలేజెస్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. సో ఇది ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీని మన నెల్లూరులో ఆర్గనైజ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సైన్ ఫర్ ఆ స్టూడెంట్స్. మన తెలుగు స్టేట్స్లో ఉన్న పిల్లలకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో మీకున్న డౌట్స్ ఏమన్నా మీరు అడిగారా? వాళ్ళ క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగిందా? అడిగామండి. ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి ఎడ్యుకేషన్తో పాటు అట్ ద సేమ్ టైము కొన్ని ఇనిషియేషన్స్ వీళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే హ్యాకర్ దాను, స్కిల్ ర్యాక్ లాంటి కొన్ని టెక్నికల్ ఎగ్జామ్స్ లాగా వాళ్ళు పెడుతున్నారు. అయితే ఏంటంటే కొన్ని ఇనిషియేషన్స్ అవి నామకే వస్తే పెడుతున్నాయి, వాటిని కంపల్సరీ చేయటం లేదు. ఎప్పుడైతే కంపల్సరీ చేసి విద్యార్థులకి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి 4th ఇయర్ వరకు ఇది హ్యాకర్ ర్యాంక్స్లో ఇటువంటి కానీ వాళ్ళు బాగా పెర్ఫామ్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా 4th ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లోనే దే విల్ గెట్ జాబ్. షూర్లీ దే విల్ గెట్ జాబ్. ఈ పాయింట్ మీద మాత్రం కొన్ని ఇనిషియేషన్స్ గట్టిగా చెప్తున్నాయి, మేము కంపల్సరీగా పెడుతున్నాము, వాళ్ళని తీర్చిదిద్దుతున్నామని చెప్తున్నారు. కొంతమంది మాత్రం కొంచెం ఇప్పుడిప్పుడే మేము స్టార్ట్ చేసామని చెప్తున్నారు. ఎనీహో ఇది ఒక మంచి పరిణామం. ఇది మాత్రం పిల్లలు కూడా దీన్ని బాగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి, ఇటువంటి టెక్నికల్ వాటిల్ని. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీలాంటి వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉంటే ఇలాంటి ఎక్స్పో ప్రతి ఇయర్ పెడతారు, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి ఇలాంటి క్లారిటీస్ ఇస్తూ ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా స్టాల్స్ విజిట్ చేసినట్లున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ యోర్స్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పో? నార్మల్గా ఎక్కువ యూనివర్సిటీ గురించి తెలిసి నార్మల్గా తెలియదు కదా మ్యామ్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినందువల్ల చాలా యూనివర్సిటీ గురించి తెలుసుకొని, అంటే జాబ్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ తెలుసుకొని మంచిగా ఏ యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చో మంచి డెసిషన్ తీసుకుంటామని అనుకుంటా. సో ఇట్స్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ అంటావు. సో నువ్వేమంటావు? లైక్ వాట్స్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడిగారా వాళ్ళ ఆ స్టాల్స్లో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని కానీ కాలేజెస్ని కానీ? ఫస్ట్ నాకు అసలు అంత క్లారిటీ లేదు యూనివర్సిటీస్ గురించి, కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక చాలా హెల్ప్ అయింది. లైక్ అన్ని యూనివర్సిటీస్ గురించి తెలిసింది, ఇన్ని ఉన్నాయని తెలియదు అసలు. అంటే ఏంటి ఇన్ని ఉన్నాయి బెనిఫిట్స్ కానీ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానం, మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది. అండ్ మేము అడిగాం ప్లేస్మెంట్స్ గురించి అండ్ ఫీజ్. సో మాకు ఒక మంచి క్లారిటీ అయితే వచ్చింది, ఏం చేరాలి ఏంటి అనేది. సో అక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఆ ఐడియా అంతా వచ్చింది. సో నాకైతే ఇక్కడికి వచ్చాక చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది. అప్పటిదాకా క్లారిటీ లేదు, బట్ ఇక్కడ 100% క్లారిటీ వచ్చింది. సో ఇట్స్ గుడ్. ప్లేస్మెంట్ మనకి రావాలి అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ మనం స్కోర్ చేస్తే మనకి ప్లేస్మెంట్ ఈజీగా వస్తుంది అని ఎవరన్నా చెప్పారా? ఇంచుమించు ఒక 90% అబవ్ అయితే మనం ఖచ్చితంగా స్కోర్ చేస్తే మనకు ఖచ్చితంగా మంచి ప్లేస్మెంట్స్ రావచ్చు. సో ఇప్పుడు ఒక 95 స్కోర్ చేస్తే మనకు ఆల్మోస్ట్ మనకు ప్లేస్మెంట్ కన్ఫామే. ఇంకొన్ని కాలేజెస్లో ఈవెన్ 80% అలా వచ్చినా కూడా మనకు ఒక ఛాన్స్ అనేది ఉంది. సో ఇంకా కొన్ని బెటర్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. మనకు ఒకవేళ తక్కువ పర్సెంట్ వచ్చినా మనల్ని తీసుకొని మనకంటూ ఒక మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చే కాలేజెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే మీరు ఇక్కడ గ్యాదర్ చేసుకున్నారో, గెయిన్ చేసుకున్నారో, మీరు దీన్ని పేరెంట్స్కి పాస్ ఆన్ చేసి యూ విల్ టేక్ అ రైట్ డెసిషన్ ఆబ్వియస్లీ. సో అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా యూ కెన్ పాస్ ఇట్ ఆన్ కదా. సో మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పాల్సి వస్తే మీరు ఏం చెప్తారు? లైక్ ఇట్స్ అ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్తారా, లేకపోతే ఏం చెప్తారు? వాట్ విల్ బి యువర్ కాల్? అంటే లైక్ అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళకి చెప్తాం, అండ్ ఇక్కడ మాకు వచ్చిన వోచెస్ వాళ్ళకి చూపించి వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో వాళ్ళకి నిజంగా ఇది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అది మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం వచ్చి మంచి పని చేసామని. బికాజ్ ఇక్కడ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మనకి. సో రాకపోయిన వాళ్ళకి అఫ్ కోర్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, ఇప్పుడు మేము విన్నాం కాబట్టి. సో వాళ్ళకి హెల్ప్ అయ్యే విధంగా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాం. Sure, ma. Thank you so much, and all the very best for your future endeavors. Thank you. Have a good day. Educational Expo, like 60 to 90 plus institutions and colleges ఇక్కడ స్టాల్స్ పెట్టున్నారు. సో మీరు ఇప్పటి వరకు చూస్తుంటే చాలా స్టాల్స్ విజిట్ చేసినట్లున్నారు. సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్? నేను చాలా నేర్చుకున్నాను, ఇంకా చాలా తెలిసాయి కూడా. అంటే అదర్ స్టేట్స్కి వెళ్ళాలంటే ఎలా మనము వెళ్ళాలి, అంటే అక్కడ ప్రైజెస్ కానీ కాలేజెస్ అకాడమీస్ అలా చాలా తెలిసాయి. మేము బీటెక్ చేయాలంటే ఇంకా ఏమున్నాయి వాటి వల్ల,
యూజెస్ ఏంటి అవన్నీ వాళ్ళు చెప్పారు. ఇది మాకు చాలా యూజ్ అయ్యింది. మా కాలేజ్ వాళ్ళు కూడా మాకు యూజ్ అవ్వాలని ఇక్కడ పంపించారు. మేము చాలా తెలుసుకున్నాం దీనివల్ల. మాది వింజమూరు వివేకానంద కాలేజీ. చాలా బాగుంది. ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇలాంటిది పెడితే ఇంకా బాగుంటుంది, స్టూడెంట్స్కి బెనిఫిట్గా ఉంటుంది. అది యూనివర్సిటీలో మనకి జాబ్స్ వస్తాయి, ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి, ఇంకా ఫీజు అన్ని బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. నాలెడ్జ్ మనం గెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యూనివర్సిటీలో ఎలా ఉంది, ప్లేస్మెంట్స్ అవన్నీ మనం తెలుసుకోవచ్చు. యూస్ఫుల్ జరగాలి. బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది చాలా బాగుంది. ఇది మనకి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో. మనం నాలెడ్జ్ బాగా పెంచుకోవచ్చు. ఏ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయితే మంచి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయో తెలుస్తుంది. ఇంకా మంచి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు ఇక్కడ నెల్లూరు నగరంలో ఏర్పరిచిన మెగా ఎక్స్పో, ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పో అనేది మొట్టమొదట నేను కలగని 30 సంవత్సరాలైతే 30 సంవత్సరాలకి ఈరోజు ఈ కళని ఇక్కడ నెరవేర్చిన నెకా వారికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ఈ నెకా మెగా ఎక్స్పో వలన నెల్లూరు విద్యార్థులకి, తల్లిదండ్రులకి, ఒక దేశంలో ఎన్ని యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ కోర్సెస్ కానీ, పెడగాగి కానీ, వాళ్ళ యొక్క ప్రత్యేకతలు కానీ ఈరోజు ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా తెలియజేయడం అనేది మన అందరికీ, నెల్లూరులో ఉన్న విద్యార్థులకి, విద్యార్థినులకి, తల్లిదండ్రులకు ఇది ఒక రకమైన కనువిప్పు కల్పించే అవకాశం. అటువంటి అవకాశాన్ని చిత్తశుద్ధితో నెకా వారు చేయడం అనేది చాలా ధన్యం. ప్రతి నెకా ఆర్గనైజర్కి మై పర్సనల్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఇట్. ఫస్ట్ టైం ఇంత అద్భుతంగా 2000 పైచిలకు 2000 మంది పైన స్టూడెంట్స్ని ఈ ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చారు. ఈ 2 రోజుల్లో చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచి దాదాపుగా అన్ని ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీ నుంచి ఎంతో కొంతమంది విద్యార్థుల్ని భాగస్వాములు చేశారు. ఈ వచ్చిన ప్రతి విద్యార్థి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని స్టాల్స్ని ఓపికగా విజిట్ చేసి ఆ కళాశాల, ఆ యూనివర్సిటీస్ గురించి వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించి ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినప్పటికి కూడా ఎవరు ఊహించని విధంగా నాకు తెలిసి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అన్ని యూనివర్సిటీస్ కానీ, కాలేజెస్ కానీ మీరు బిగినింగ్లో ఇంత రెస్పాన్స్ ఉంటుందని ఎవరు కూడా ఊహించలేదు. కానీ మనం ఊహించిన దానికన్నా ఎక్కువ రెస్పాన్స్ పిల్లల దగ్గర నుంచి కానీ, పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి కానీ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చేటట్టు ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఈ ఎక్స్పో సంపూర్ణమైనటువంటి విజయానికి కారకులైనటువంటి నెకా టీంకి మరొక్కసారి కొత్తగా ఫస్ట్ టైం మీరు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ చాలాసార్లు కూడా ఏర్పాటు చేసిన సీనియర్స్ కన్నా మీరు చాలా అద్భుతంగా నిర్వహించినందుకు మీరు భవిష్యత్తులో ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నా కూడా ఆదిశంకర మీకు ఖచ్చితంగా మీ వెన్నెండు ఉంటుందని మరొక్కసారి తెలియజేస్తూ ఈ విజయానికి కారకులైన ప్రతి ఒక్కరికి మరొక్కసారి నేను శిరస్సు ఉంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. బహుశా నెల్లూరు చరిత్రలో ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఈ అవకాశము ఇంతవరకు రాలేదనుకుంటాను. ఇది ఒక మైల్ స్టోన్గా నిలిచిపోతుందని ఆశిస్తున్నాను. నాకు ఈ నెకా సభ్యులందరూ బాగా తెలుసు, బికాస్ లాస్ట్ 25 years నుంచి ఐ బీన్ వర్కింగ్ విత్ దమ్. అండ్ ప్రతిసారి అంటే ఇంతవరకు నేను మా ప్రత్యూష కాలేజ్ తరఫున 3 లేదా 4 అకేషన్స్లో నెల్లూరులో జరిగినటువంటి ఇటువంటి ఎక్స్పోస్ అటెండ్ అయ్యాను. కానీ బట్ నెవర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ హ్యాపీ. ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు చూస్తే నేను రాలేకపోయాను. ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి చూస్తూ ఉంటే దెర్ వాజ్ నో టైమ్ యాక్చువల్లీ, రైట్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్. దీంట్లో ఇంకోటి ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే నేమ్ సేక్ కాకుండా వచ్చిన ప్రతి తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు చాలా ఇంటరాక్టివ్గా ప్రతి విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా అడిగి తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు. అది కాకుండా
ఈ పార్టిసిపేట్ అయినటువంటి అందరూ అన్ని కాలేజ్ నుంచి యాజమాన్యాలు అయితేనేమి, తర్వాత టీచర్స్ అయితేనేమి చాలా ఓపిక చెప్తూ ఉన్నారు. ఐ థింక్ ఇదొక మైల్ రాయిగా నెల్లూరు చరిత్రలో మిగిలిపోతుందని, దీన్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకొని ఇక మీద జరగబోయే ప్రతి ఎక్స్పో సక్సెస్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను. దీని వెనకాల ముఖ్యంగా అంటే ఇది సక్సెస్ అవుతుందా లేదా, చరిత్ర చూస్తే సక్సెస్ అవుతుందని తెలియదు. అలాంటప్పుడు దీన్ని ధైర్యంగా తీసుకుని ముందుకెళ్ళినటువంటి నెకా సభ్యులందరినీ కంపల్సరీగా మనం అందరూ పొగడాల్సి ఉంటుంది. లెట్ us give big round of applause to the NECA people. So I wish all the NECA people to have a great academic year which is going to come in terms of the admissions, and hope mutual benefit to both of us like NECA members as well as our institutions. And I would like to thank everyone who has been part of this great success which has been recorded today, and I wish all the best. I'm really happy that we have participated in this event, and it's been really great. We had an opportunity to meet the students, we had an opportunity to meet the other colleges as well, and we had an opportunity to meet the consultants as well. So it was a really pleasure for us to be here. And we've been a 25-year institution, and we are making a lot of changes this year. We are taking things forward, and this is one of the initiatives from our college, and it's the first time that we have been doing things like this now, and we have a long way to go. So thank you so much. Thank you for having us here. Thank you, sir. It's a pleasure. Thanks. 2 days నుంచి నెకాని ఎంత అద్భుతంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ ఏ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కటిని ప్రతి పేరెంట్స్కి మీరు తెలియజేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్, ఇంత పెద్ద సక్సెస్ వెనక ఒక 4 స్తంభాలు కంపల్సరీ ఉండాలి. సో నెకా టీం ఫస్ట్ కరుణాకర్ని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగే ప్రసాద్, అలాగే శివ, బోస్, అందరినీ నెకా టీం మొత్తాన్ని, చైతన్య కూడా ఇక్కడ ఎక్కడో ఉండాలి. అతను కొంచెం మొహమాటం ఎక్కువ అండి, ఏమనుకోవద్దు. సోమశేఖర్ ఫస్ట్ రావాల్సిన కోరుతున్నాను. సో రమణ, మౌనీష్, ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున, ఎందుకంటే నేను వెంకట్ పాన్ ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఎడ్యుకేషన్ ఫేర్లో మ్యాక్సిమం మేము చూడడం జరిగింది. వెంకటరమణ గారిని కూడా స్టేజ్ మీద రావాల్సింది కోరుతున్నాను. ప్రతి ఒక్కరిని నెకా టీంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు రావాలి స్టేజ్ మీదకి. ఎందుకంటే నెల్లూరులో ఇంత అద్భుతంగా, ఎందుకంటే నెల్లూరు జిల్లా నుంచి ఈరోజు తమిళనాడులో అప్ టు కోయంబత్తూర్ పిఎస్సి వరకు, బెంగళూరులో అప్ టు ఆర్వి వరకు, హైదరాబాద్లో టెక్ మహేంద్ర వరకు, నార్త్ ఇండియాలో ప్రతి యూనివర్సిటీ నుంచి ఈరోజు ఇక్కడికి వస్తున్నాయి అంటే నెల్లూరు నుంచి ఆ క్వాలిటీ అయిన స్టూడెంట్స్ ఇండియా లెవెల్లో అప్ టు దుబాయ్లో ఉన్న యూనివర్సిటీల్లో కూడా చదవడానికి వెళ్తున్నారు అంటే ఇటువంటి సాహసం చేసిన హరీష్ బాబు కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాలి. ఫస్ట్ కంగ్రాట్స్ టు సోమశేఖర్ అండ్ ప్రసాద్. ప్రసాద్ అయితే నాకు ఒక 20 సంవత్సరాల నుంచి తెలుసు, సోమశేఖర్ కూడా తెలుసు, ఎందుకంటే సోమశేఖర్ ప్రత్యూషాలో ఉన్నప్పుడు నాకు బాగా పరిచయం ఉంది. సో ఎనీవే నెల్లూరులో ఇంత గ్రాండ్ ఈవెంట్ వెనక వీళ్ళకంటే ముందు ఒక షాడో వెంకట్, నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్, షాడోగానే ఉన్నాడు. అలాగే ఇంకా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ చంద్ర, ఒక మెంటర్గా నెల్లూరులో ఈవెంట్ని సక్సెస్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేశారు. ఎందుకంటే నేను చెన్నై నుంచి ఆ రోజు నైట్ 2 o'clock వచ్చాను. 2 o'clock టీం నాకు ఆ టైంలో కూడా ఫుడ్ అరేంజ్ చేశారు. అంటే ఇక్కడికి రావాలని రావడం, ఆ టైంలో కూడా వాళ్ళందరూ ఎంత యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తున్నారు, దీన్ని సక్సెస్ చేసి చూపించాలి. ఎందుకంటే ప్రసాద్, నేను చెప్తున్నాను నెకా టీంకి, మీరు వేసిన ఈ ఫస్ట్ అడుగు ఇండియా లెవెల్లో, పాన్ ఇండియా లెవెల్లో మీరు ముందుకెళ్ళాలి. ఎందుకంటే ప్రతి ఫెయిర్ అనేది నేను కేరళలో చూసినా కూడా వాళ్ళు కూడా ఈరోజు దుబాయ్ వరకు వెళ్ళారు. మీరు కూడా పాన్ ఇండియా లెవెల్లో హార్డ్ వర్క్ అయితే ఉంటుంది. ఆ సపోర్టు ప్రతి ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి యూనివర్సిటీ నుంచి మంచి క్వాలిటీ స్టూడెంట్స్ మీకు అందుతారు. ఇండస్ట్రీలో కమిట్మెంట్ ఇష్యూస్ వస్తే నీకు కూడా వచ్చినట్టు మార్నింగ్ తీసుకెళ్ళాలంటే కొట్టి పడేస్తారు. వాళ్ళు కూడా చూడలేదు ఈ సినిమా అని చెప్పడానికి కూడా చాలా ధైర్యం కావాలి. అది నిజం కదా, దాంట్లో ధైర్యం ఏంటి? నెక్స్ట్ డే ప్లేట్ మార్చేస్తే తప్పు కదా. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ కంఫర్టబుల్ దిస్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. రష్మిక గారిది మీది ఒకే ఊరు అంట కదా. నీకు కోపం వచ్చిందంటే బాగా తిట్టేత్తరా? తిట్టేద్దామండి. నిజంగా గేమ్ ని ఎలా చేంజ్ చేయగలిగారు? ఏపీఎస్ఎఫ్సి వాళ్ళకి 6 నెలల్లో నేను 6 లక్షలు కట్టా. బిజినెస్ చేయాలనుకుంటే ఇట్ ఈస్ యాజ్ డిఫికల్ట్ యాజ్ రైడింగ్ అ టైగర్.